નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું અશોક પરમાર સહયોગ દ્વારા પ્રસ્તુત ન્યૂઝ 20 ગુજરાતીમાં આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચારો। સ્વયં અને સમાજ માટે યોગના સંદેશા સાથે આજે 21 જૂનના રોજ જૂનાગઢના બાવદીન કોલેજ પરિષદમાં જિલ્લા કક્ષાના 10મા વિશ્વ યોગ દિવસની શાનદાર ઉજવણી કરવામાં આવી। આ પ્રસંગે જૂનાગઢના ધારાસભ્ય સંજયભાઈ કોરડિયા, કલેક્ટર અનિલકુમાર રાણાવસિયા, जिला विकास अधिकारी नितिन सागवान, प्रांत अधिकारी चरणसिंह गोहिल, भक्त कवि नरसिंह मेहता, यूनिवर्सिटी विद्याभवन वडा, जिला शिक्षण अधिकारी लताबेन सहित महानुभावों योग दिवस की उजवणी में जोड़ाया था। आ प्रसंगे विश्व योग दिवस की शुभेच्छा पाठवता संजयभाई कोरडियाए जणाव्युं हतुं के सरकारश्रीना रमतगमत, युवा और सांस्कृतिक प्रवृत्ति विभाग और जूनागढ़ जिला वहीवटी तंत्र द्वारा विश्व योग दिवस की उजवणीनुं सुंदर आयोजन करवामां आव्युं छे। ते बदल तेने अभिनंदन पण पाठव्या हता। તેમણે યોગા અભ્યાસ પર ભાર મૂકતા કહ્યું હતું કે આપણા રોજિંદા નિત્યક્રમમાં યોગને સ્થાન આપી આપણા શરીરને સ્વસ્થ રાખી તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ કરીએ। પ્રત્યેક નાગરિક નિરોગી અને તંદુરસ્ત બને છે ત્યારે સ્વસ્થ સમાજ અને શક્તિશાળી રાષ્ટ્રનું નિર્માણ થાય છે। લોકોના આરોગ્યની જાળવણી માટે વિશ્વ યોગ દિવસની ઉજવણી પ્રસંગે જૂનાગઢ જિલ્લાની તમામ કચેરીઓ, प्राथमिक और सामूहिक आरोग्य केन्द्रों, सब सेंटरों, पुलिस स्टेशनों और जिला जेल सहित जूनागढ़ना प्रसिद्ध यात्रा स्थलों, उपरकोट सहित विविध जग्याए पण योगना कार्यक्रमનું आयोजन करवामां આવ્યું હતું। आ प्रसंगे जिला स्टाफ, विविध तेमज शाळा कॉलेजना छात्रों, जूनागढ़ना योग क्षेत्रे कार्यरत विविध स्वयंसेवकोनी संस्थाओं, पोलीस स्टाफ तेमज कार्यकर्ताओं सहित विविध कचेरीना अधिकारीओ, कर्मचारीओ, सारी संख्यामां नागरिको योगा अभ्यासमां जोड़ाया हता। कार्यक्रम दरमियान नटाबेटथी मुख्यमंत्री उपस्थिति में योजायेला राज्य कक्षाना कार्यक्रम में उपस्थित सवे विडियोना माध्यमथी माण्युं हतुं। आ कार्यक्रमनुं संचालन हारून विहेरे पण कार्यक्रमने सफल बनाववा जिला रमतगमत अधिकारी, युवा विकास अधिकारी तेमज नीताबेन वाळाना स्टाफे जहमत उठावी आंतरराष्ट्रीय योग दिवसनी उजवणी करवामां आवी हती। આજે 10મો વિશ્વ યોગ દિવસ છે। આપણે ગૌરવ સાથે કહી શકીએ કે આ દેશના પ્રધાનમંત્રી આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે 10 વર્ષ પહેલાં જ્યારે યોગ દિવસની વાત કરી અને સમગ્ર વિશ્વએ એને સ્વીકાર્યું। આ ઋષિ પરંપરા છે। આ વર્ષો પહેલાં આપણું સ્વાસ્થ્ય કઈ રીતે જાળવવું અને યોગ દ્વારા मानसिक समतुलता, शरीरनी समतुलता जाळववा माटेनुं जे नरेन्द्रभाई आह्वान कर्युं ने आज समग्र विश्व 21 जूने योग दिवस तरीके मनावे छे, त्यारे आपणे गौरव साथे कही शकीए के आजना दिवस पूरतो योग करी अने लोकोने मेसेज आपवाने बदले दररोज योगनुं आपणा जीवननी अंदर एक महत्व होवुं जोईए। दररोज योग करवाथी डॉक्टर पासे जवानी जरूर नहीं पड़े। एटले आ योग छे ई फक्त देखाव माटेनो नथी पण एक शरीरने स्वस्थ राखवा माटे, कोईपण जातना रोगो न थाय अने मानसिक समतुलता जाळववा माटेनो आ एक उत्तम प्रदान छे। तो आपणे बधा आ आंतरराष्ट्रीय योग दिवसे आजे कंईक नवुं करी अने दररोज योग आपणे जेटलो पण समय मळे એટલા માટે योग माटे आपी अने आपणे पोतानी स्वास्थ्यतानुं ध्यान राखी एवी बधाने शुभकामनाओं। गीर सोमनाथ जिल्लाना प्राची खाते सांसद राजेश चुडासमा द्वारा विवादित निवेदन कराता कांग्रेस द्वारा आ निवेदननी टीका करवामां आवी अने सांसदने आ निवेदन सोंपतुं नथी। लोकसभानी चूंटणी पूरी थई छे परंतु जूनागढ़ अने गीर सोमनाथ जिल्लानुं राजकारण हजी गरम छे। प्राची में योजायेलू अभिवादन समारोह सभा में त्रीजी वखत चूंटायेला सांसद राजेश चुडासमाना तीखा तेवर जोवा मळ्या। राजेश चुडासमाए कह्युं के भारतीय जनता पार्टी हिसाब करे के न करे परंतु हूँ तेने मूकवानो नथी। आ प्रकारना निवेदनथी सोरठना राजकारणमां भारे चर्चाओ जागी छे। तेमज गीर सोमनाथ जिल्लामां पण आ मुद्दो गरमायो छे ने मुद्दाने लई कोंग्रेसे आ निवेदननी टीका करी छे। प्राची खाते आभार दर्शन कार्यक्रम में राजेश चुडासमाए जणाव्युं हतुं के माधवरायनी साक्षीए कहूं छुं के मने जे कोई नड़्या छे तेने भाजप हिसाब करे के ना करे
હું તેને છોડવાનો નથી. આ બાબતે જૂનાગઢ જિલ્લા કોંગ્રેસ દ્વારા પ્રતિક્રિયા અપાઈ કે ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિ દ્વારા આ મુજબની ભાષા અયોગ્ય ન કહેવાય. ભગવાન માધવરાય કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે રાગ દેશ રાખવાનું કહેતા નથી, તો સાંસદે આ પ્રકારની ભાષા ન બોલવી જોઈએ અને લોકશાહીમાં આ મુજબની ભાષા સાંસદને ન શોભે. આ નિવેદનને લઈ કોંગ્રેસ દ્વારા તેની ટીકા પણ કરવામાં આવી છે. જૂનાગઢના સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાનો એક વિડીયો હમણાં વાયરલ થયો છે. એમાં રાજેશભાઈ ચુડાસમા સંસદ સભ્ય એવું કહી રહ્યા છે કે 2019 અને 2024 જે લોકોએ પક્ષ વિરોધી પ્રવૃત્તિ કરી છે એની સામે ભાજપ કોઈ કાર્યવાહી કરે કે ન કરે, પણ હું માધવરાયની સાક્ષીમાં એવું કહું છું કે હું જરૂર એની સામે બદલો લઈશ. ચાલુ સંસદ સભ્ય જાહેર મંચ ઉપર આવું નિવેદન કરે એ ખરેખર ગેરવ્યાજબી છે. ખરેખર આવું નિવેદન એ લોકો એને કરવું ના જોઈએ. નાની ઉંમરમાં જવાબદારીઓ પણ મોટી નિભાવી, એ જવાબદારી નિષ્ઠાપૂર્વક નિભાવવાનો પણ મેં પ્રયત્ન કર્યો. પણ આ 10 વર્ષમાં રાજનીતિ અને સમાજ જીવનના ઉતાર ચઢાવમાં મારા જીવનમાં પણ ઘણા એવા પડાવો આવ્યા કે જેને ફાયદો થાય તો બીજાના ખાતે હોય અને આ વિસ્તારનું જેટલું નુકસાન થાય કે રાજેશ ચુડાસમાના ખાતે આવ્યું ને તો પણ મેં મારી છાતીમાં ઝીલી અને સહન કર્યું. આ વાત એટલા માટે કરું છું કે અહીંયા ભગાભાઈ બહાર બેઠા, એમણે કીધું કે આ વિસ્તારમાં 3 ચૂંટણીઓ અગાઉની 2 ચૂંટણીમાં તાલાળા વિધાનસભામાં ઘણી બધી વાતો આવતી હતી, તેમ છતાં પણ તાલાળા વિધાનસભામાંથી મને 10 થી 11,000ની લીડ બંને વખત મળી. આ વખત ઘણા પરિબળો ક્યારે એ રાજનીતિ કરી નથી અને મારી ઓફિસે કોઈ પણ સમાજનો કર્મચારી આવ્યો હોય એને કોઈ પણ આગેવાનની ભલામણની જરૂર નથી. મારે ઓફિસેથી એમને પત્ર મળી જાય અને એમની બદલી ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં થઈ જાય. મારે ફોન કરવાની પણ જરૂર ના પડે. મારા પત્રની તાકાત એટલી છે કે એમને પોતાના વિસ્તારમાં આવવું હોય તો મારા પત્રથી અહીં આવી શકે. આવા અનેક કામો આ વિસ્તારના લોકોના માટે કર્યા, પણ મને જ્યારે ત્રીજી વખત આ વિસ્તારની સેવા કરવાની તક મળી, આ 10 વર્ષમાં તમને જે કોઈ પણ ખાટા ઓટકાર આવ્યા હોય એ એક પણ ખાટો ઓટકાર આવનારા સમયમાં નહીં આવવા દો. ભગવાન માધવરાયની સાક્ષીએ કહું અને એ પણ કહું છું કે ભારતીય જનતા પાર્ટી હિસાબ કરે કે ના કરે, પણ હું આ 5 વર્ષમાં મને જે નડ્યા છે એમને મૂકવાનો નથી. એ પણ આ જાહેર મંચ પરથી કહું છું. આ 5 વર્ષ આ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની રાજનીતિમાં આવનારા સમયમાં આપણે સૌએ સાથે મળી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર્તા કે જેમણે 45 ડિગ્રી તાપમાં અનેક સમીકરણોની વચ્ચે અને લોકોની વચ્ચે જાય, પોતાના સમાજની સામે પણ જાય અને જેમણે મારા માટે કામ કર્યું છે એ તમામ કાર્યકર્તાઓનો ફરી એક વખત અને હું આપ સૌનો આભાર માનું છું. આપ સૌએ મારું સન્માન કર્યું એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ભારત માતા કી જય. જય જય ગરવી ગુજરાત. બોલો ભારત માતા કી. ભારત. જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકાના કમિશનરની ઓફિસની બહાર જ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો દ્વારા ઉપવાસ ચાલુ કરવામાં આવ્યા. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો દ્વારા વોકડા પરના દબાણો હટાવવા બાબતે ઉપવાસ પર ઉતર્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર મંજુલાબેન પરસાણાએ જણાવ્યું હતું કે ચોમાસું નજીક આવી રહ્યું છે ત્યારે ગયા વર્ષે પણ ચોમાસા દરમિયાન ભયંકર પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાણી હતી, ત્યારે હજી પણ કોર્પોરેશન દ્વારા આ દબાણો દૂર કરવામાં આવ્યા નથી, ત્યારે તેને લઈને કમિશનરને ઓફિસના દરવાજા પાસે ઉપવાસ ઉપર બેસી જવામાં આવ્યું હતું. કેટલા માણસોના બબે કંઈ લાખના માણસોના માલ કપડા પહેરવાના નહોતા રહ્યા, ખાવાના દાણા નહોતા રહ્યા, ગાડીઓ માણસોની તણાઈ ગઈ હતી. તો અમે આ ચોખ્ખો બોર્ડ વાગ્યા, અમે પુરવણી મૂકી છે કે આ વોકડા દબાણનું શું કર્યું, તમે વોકડા દબાણનું શું કર્યું. હું તો
ત્યારે કહું છું કે પુનિત શર્માએ જે બાંધકામ કર્યું છે બિલ્ડર પોતે છે, દબાણ કામ તો પુનિત શર્માએ જ કરાવ્યું છે. અત્યારે જો એ દબાણ અમે એનો ખરાબ કરવાનું કીધું કે ભાઈ ખરાબ કરો કોર્ટમાં, કે કાલે વારે કોર્ટની જેમ જાનહાની થાય તો આનો જવાબદાર કોણ? અમે પુરવણી મૂકી હતી, પુરવણીમાં છે ખરાબ કરવાનું કે આનો જવાબદાર કોણ? એમાં પુરવણીમાં છે. તો એ કીધું કે ધરાઈ એને રાષ્ટ્રગીત ચાલુ કરી દીધું, ન કર્યું. પછી રાષ્ટ્રગીત પછી મેં કીધું કે ભાઈ ખરાબ કર્યા, તમને કરવાનું કીધું હતું, તમે રાષ્ટ્રગીત ચાલુ કરી દીધું, અમે એનું અપમાન ન કર્યું. તો તમારે કાયલા વાળે કોણ 5 માળની બિલ્ડિંગ પડી ગઈ, 4 જણા મરી ગયા, છેલ્લે કમિશનર ઉપર ઓઢાડી દીધું અને પોતે હાથ અધર કરી દીધા. તો હવે કોણની જે મોણ સીધી થાય તો એ જવાબદાર કોણ? એ ખરાબ કીધું એટલે મને ગાય ઉમાવા માંડ્યો કે તું કોણ કેવા વાળી, તારે થાય ઈ કરી લેજે, તું આવીને તેવી. હવે હું એની માં સમાન છું, મને ઈ એવી શબ્દ બોલ્યો. કાંઈ વારે મારી જગ્યાએ કોઈ નાની બેન દીકરી હોય અને એને આ એવા બેન બોલે તો એની માન મર્યાદા હું અમથા બાજુમાં એમ કે નારી શક્તિકરણ, તો નારી શક્તિકરણ નું અપમાન કર્યું તમે. આ નારી શક્તિ નું અપમાન થાય ને એટલે તમારા ભૂકા નીકળી જાય એને. આ તમે તમારા પીઠ ઉપર ઘા કર્યો છે અને હું મારું અડગ મૂકેશ નહીં. જ્યાં સુધી હવે જુનાગઢ માટે મારે લડવાનું છે, જ્યાં સુધી એ પુનિતના દબાણ ન હટે ત્યાં સુધી મારે ઉભી રહી જાઉં, ભલે મારે મરી જવું પડે. હું જુનાગઢ માટે શહીદ ભલે થઈ જાઉં, મારા શહીદ મારે હવે મેં જીવવું નથી, હું ઘણું જીવી અને ઘણા લોકોના કામે ગઈ. રાજકોટ જેલમાંથી પેરોલ મેળવી ભરણ પોષણના કેસમાં ફરારી આરોપીને જૂનાગઢ પેરોલ સ્પોર્ટ્સ સ્કોડે ઝડપી લીધો. જૂનાગઢના એસપી હર્ષદ મહેતા સાહેબની સૂચના અનુસાર જિલ્લામાં નાસ્તા ફરતા આરોપીને ઝડપી લેવા સૂચનાઓ કરવામાં આવી છે. ત્યારે જૂનાગઢ પેરોલ સ્કોડના પીઆઈ જે પટેલ અને પીએસઆઈ વાયપી હડિયા તથા ઉમેદચંદ્ર એમ વેગડા સહિતનો પોલીસ સ્ટાફને મળેલી હકીકતના આધારે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી ભરણ પોષણના ગુનામાં સજા ભોગવતો કેદી દીપક નાગા ભરડા ખીરસરા ગામનો શખ્સ રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાંથી પેરોલ રજા મેળવી ફરાર થઈ જતા પોલીસે ખીરસરા ગામે તેના રહેણાંક મકાનમાં છુપાયો હોવાની બાતમી મળતા પેરોલ સ્પોર્ટ્સ સ્કોડે ઝડપી પાડ્યો હતો અને ધોરણસરની કાર્યવાહી કરીને રાજકોટ જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યો હતો.